नम शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिला मानक पई इकोनॉमिक्स बा अर्थनीतिर गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आगु को हमर फाइनल एग्जाम अछि फेब्रुआरी 10 पर एग्जाम आरंभ होबो। इंटरनल एग्जाम रे इकोनॉमिक्स रो 20 मार्क पड़िबो एवं इंटरनल सल्ला परे फाइनल एग्जाम रे 80 मार्क रो परीक्षा पड़िबो। आज पिला माने आलोचना करिबा जे 80 मार्क रो क्वेश्चन को टाइप रो आसीबो। 1 मार्किया केतरा आसीबो, 2 मार्किया केतरा आसीबो, 3 मार्किया केतरा आसीबो, ताहा सहित 8 मार्किया केतरा आसीबो एवं को विषय रो केउ क्वेश्चन गुडियो भेरी करूछि ता आज आलोचना करिबा। देखो पिला माने आजिकर वीडियो रो मोर मुख्य लक्ष्य होछि जे पिला माननकु इकोनॉमिक्स रो नंबर पैटर्न ता सहित सिलेबस वाइज डिस्कशन एवं ता सहित किछि बसा बसा क्वेश्चन मैं तो मान सहित आलोचना करी जहाँकि परीक्षार उपयोगी सब्यस्त हम। पिला देखो मु विगत वर्ष पिला सहित जड़ित थी। बहुत पिला इकोनॉमिक्स रो अधिक नंबर रखी एवं बहुत पिला कमेंट मेसेज कॉल करते जाऊ से कृतकार्य होती बहुत खुशी लगिला। तेणु आज मोर इकोनॉमिक्स गोटे छोटिया प्रयास मु करी जे प्रत्येक विषय एमसीक्यू डिस्कशन करी 2 मार्किया 3 मार्किया एवं ता सहित किछि सेट मध्ये रिवीजन करी। आज पिला माने मु फाइनल एग्जाम पई इकोनॉमिक्स रो मु क्वेश्चन सब डिस्कशन करछि। पिला मन देखो इकोनॉमिक्स रे 3 घंटार समय देतिबो फुल मार्क हला 80 मार्क। ए जो 3 घंटा फुल मार्क 80 मार्क एवं प्रथमे ग्रुप ए रे 21 मार्क पड़िबो। पिला मन देखो हमर शॉर्ट क्वेश्चन जो आसीबो 21 मार्क रो आसीबो एवं प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न आसीबो। प्रत्येक क्वेश्चन रे 4टी ऑप्शन थिबो एवं सेउटो आमे उत्तर बाछिकी लिखिबा। तेणु एटी 21 रु 21 रहबा सुनिश्चित। देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन सी कहिछि असीम स्थितिस्थापक चाहिदा रेखार आकार कोन। पिला मन देखो स्थितिस्थापक अर्थ होछि संकोचन प्रसारण। आमे गोटे बेलून टे रखि जे फुंकी देले ता प्रसारित होला बेलून टी छाडी देलु संकोचित होला एडा कोन स्थितिस्थापक। तो तार अर्थ कोन से गोटे द्रव्यर दर केतोले बढ़ुची केतोले कमुची। तेणु सब बेले कोन होछि ना फ्लक्चुएट होछि बढ़ुची कमुची सेउडा को कोनती स्थितिस्थापकता। साधारणतः हमरो स्थितिस्थापकता 5 भाग रे विभक्त किंतु हमर क्वेश्चन अछि जे असीम स्थितिस्थापक चाहिदा रेखार आकार कोन। 5टी स्थितिस्थापकता अछि तो मु लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबी आलोचना करबी। ऑप्शन आनुभूमिक ऊर्ध्वगामी उलंब आयतकार पराबल। पिला मन तो जे असीम स्थितिस्थापक चाहिदा रेखा आनुभूमिक। पिला मन देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे। पिला मन एकक स्थितिस्थापक चाहिदा रेखा किपरि होइतै। ऑप्शन आनुभूमिक ऊर्ध्वगामी उलंब आयतकार अति परबल। उत्तर होची आयतकार अति परबल। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन प्रक्रिया रे केउ दुईटी चल मध्य रे संपर्क दर्शा जाइता। पिला मन देखो उत्पादन प्रक्रिया रे केउ दुईटी चल मध्य रे संपर्क दर्शा जाइता। ऑप्शन उत्पादन उत्पाद कंचामाल उत्पाद परिव्यय उपरोक्त समस्त। पिला मन देखो साधारणतः उत्पादन रे साधारणतः दुईटी चल राशि थाए गोटे ला उत्पाद आ गोटे ला उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ काल रे उत्पादन रो साधन गुडी को डैश। पिला माने मन रखतो आगे दीर्घ काल हमर उत्पादन दुईटी समय थाए गोटे ला स्वल्प काल गोटे ला दीर्घ काल। स्वल्प काल रे कोनोसी उद्योक्ता तार आयतन रे भी परिवर्तन करि पारे नाही ता उत्पादन ढांचा रे मध्ये परिवर्तन करि परिबो नाही कारण शॉर्ट पीरियड होइता। किंतु दीर्घ काल रे जणे उद्योक्ता तार आयतन तार उत्पादन रो परिसर एवं उत्पादन मध्ये वृद्धि करिता। साधारणतः श्रम मध्ये वृद्धि करि परिबो कंचा माल मध्ये वृद्धि करि परिबो पुंची मध्ये वृद्धि करि परिबो। क्वेश्चन कहिछि दीर्घ काल रो उत्पादन रो साधन गुडी को डैश स्थिर परवर्ती परवर्ती और पर स्थिर उपरोक्त कोन उत्तर होछि परवर्ती। मन रखता जे दीर्घ काल रे उत्पादन साधन साधारणतः परिवर्ती होइते कारणटा परिवर्तनशील होइता। नंबर ई उत्पादन फलन को केउ भित्तिरे सर्वकालीन उत्पादन फलन
ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସମୟ, ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ, ପୁଞ୍ଜିର ପରିମାଣ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ସମୟ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟକୁ କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟକୁ କେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବ୍ୟୟ, ଉପରି ପରିବ୍ୟୟ, ଅତିରିକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ, ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟୁ ଆଇ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି, ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଆୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି? ଆୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ 1 ଆୟ ଓ ନିୟୋଜନ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆୟ ଓ ନିୟୋଜନ। ନମ୍ବର 8, ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ହାରାହାରି ଆୟ ଠାରୁ କମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ହାରାହାରି ଆୟ ଠାରୁ କମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାରାହାରି ଆୟ କଣ ହବ? ଅପସନ୍ ସ୍ଥିର ରହିବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ମୋଟ ଆୟ କିପରି ଆକଳନ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୋଟ ଆୟ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା 10ଟି ବାଲ୍ଟି ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲା, ତାହେଲେ 10ଟା ବାଲ୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ? 1000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋଟ ଆୟ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ କହୁଛି ଯେ ମୋଟ ଆୟର ସୂତ୍ର କିଛି? ଅପସନ୍ ବିକ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଦର। ଉତ୍ତର ଛୁଆ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଯିବାନି, ଯେ ବିକ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଇଣ୍ଟୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଦର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭେଦୀକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହୁଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭେଦୀକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଅପସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର, ଏକାଧିକାର ବଜାର, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର, ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭେଦୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସମାନ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସମାନ? ଅପସନ୍ ଏକାଧିକାର, ଅଳ୍ପାଧିକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏକାଧିକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସମାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବଜାର କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ବଜାର, ଆଗେ ବଜାର କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ସମାହାର ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମାର୍କେଟ ବା ବଜାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରେତା ଥିବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ଥିବେ ଏବଂ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଣା ବିକା ହଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବଜାର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଛୁଆ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କଲି ଏବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ଥାନ୍ତି? ଯେ କ୍ରେତା ବହୁତ କମ। କେଉଁ ବଜାରରେ କ୍ରେତା ବହୁତ କମ ଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏକାଧିକାର, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଅଳ୍ପାଧିକାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଳ୍ପାଧିକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘକାଳ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ବଜାର କାଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ବଜାର କାଳ। ଯେ ବଜାର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
କେଉଁଠି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି କହିଛି କେଉଁଠି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ। ଅପସନ 1 ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ଛୁଆ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯାଏ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଭୋକ୍ତା ସନ୍ତୁଳନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇଟା ଛୁଆ ଯାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଭୋକ୍ତା ସନ୍ତୁଳନ ତତ୍ତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାତୀୟ ଆୟର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାତୀୟ ଆୟର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଅପସନ 1 କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି, ଆୟ ନିଯୁକ୍ତିର ମିଶ୍ରିତ ଆୟ, ଅନ୍ତରଣ ଆୟ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅନ୍ତରଣ ଆୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ପାଉଣା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଆୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଅପସନ 1 ନିଗମ ମାନଙ୍କର ଅବାରିତ ଲାଭ, ଅପସନ 2 ନିଗମ ଲାଭ କର, ଅପସନ 3 ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଦେୟ, ଉପଲିଖିତ ସମସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଟା ଉତ୍ତର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସନ୍ତୁଳନ ଆୟ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉଠି ସନ୍ତୁଳନ ଆୟ, ଯେଠି ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ ଉତ୍ତର କେତେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଏବେ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ 1 କହିଛି ସଞ୍ଚୟ ନିବେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ନିବେଶ ସଞ୍ଚୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହବନି। ସଞ୍ଚୟ ସହ ନିବେଶ ସମାନ ଥାଏ, ଏଇଟା ଛୁଆ ହବ। ଯେ ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ନିବେଶ ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଆୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି କର, ସମ୍ପତ୍ତି କର, ଆୟ କର, ବୃତ୍ତି କର, ପ୍ରମୋଦ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ପତ୍ତି କର, ଆୟ କର, ବୃତ୍ତି କର, ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରର ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ କର ଯାଏ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ପ୍ରମୋଦ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଜମା ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ବହନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଜମା ନେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଚଳନ୍ତି ଜମା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦା ଜମା କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଞ୍ଚୟ ଜମା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଆଦି ଜମା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଜମାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଥାଏ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ମିଆଦି ଜମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଟା ସେଟ୍ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତ, ତେଣୁ ଏତେ ମୁଁ ବୁଝୁନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି ଲୋକବିତ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକବିତ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ ଗୋପନୀୟ, ଅସୀମ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅସୀମ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, ଯୋଉ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆଉ 21ଟା ଏକ ମାର୍କିଆ ପଡିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ମନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ ନେଇ ଜମା ଗ୍ରହଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଋଣ ସୃଷ୍ଟି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଜମା ଗ୍ରହଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଋଣ ସୃଷ୍ଟି, ତିନିଟା ମୁଦି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ ତାର ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନୋଟ ଛପେଇବାର ଏକାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ବି କୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ ବି ର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 214 ଆଉ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10ଟାରୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାର ଉପଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, 40ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଏବଂ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଯାହାକି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏକ ମାର୍କିଆ ଆମର ହେଲା 21ଟା 21 ମାର୍କ। ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ 7ଟା ରହିବ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ 214। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତାବତା କଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ
ସାଧାରଣତଃ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ को ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥାନ କହିବା। ସାଧାରଣତଃ ଚାହିଦାର ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କହିଲେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତି ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୁଆ ନର୍ମାଲି ବୁଝିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହେଲେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଯୋଉ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଛୁଆ ଆଜିକା ଡେଟରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟମାଟୋ କିଲୋ ଯଦି ନର୍ମାଲ ରେଟ୍ ଆଜି 70 ଟଙ୍କା, ଯଦି 70 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମ ରେଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଧର ଯୋଉ 10 ଦିନ ତଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ଥିଲା 40 ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି କିଣୁଥିଲେ ଯଦି ଏଟା 70 ଟଙ୍କା ହବ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ତାର କିଣିବାର ପରିମାଣ ତାଙ୍କର କମିଯିବ। ଯଦି 70 ଟଙ୍କାଟା 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି 30 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଦିନକୁ କିଣିବାର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଚାହିଦା ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ସେ ବଢିପାରେ କି କମିପାରେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ଥିତାବକତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏକକ ସ୍ଥିତାବକତା ପିଲାମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ଏକକ ସ୍ଥିତାବକତା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବହନ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ସମାନ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦାରେ ଘଟିଥିବା ଶତାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରରେ ଘଟିଥିବା ଶତାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସୀମା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦାର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଦବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଦରରେ 50% ହ୍ରାସ ହେଲା, ଯଦି 50% ହ୍ରାସ ହେଲା ତାହେଲେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଠିକ 50% ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତାବକତା। ମନେ ରଖିଥାଅ ଚାହିଦା ଦରର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ମୂଲ୍ୟ 1 ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତାର ମୂଲ୍ୟ 1 ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନକୁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନକୁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ କହିବା। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଫଳରେ 100ଟି ବାଲ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା। 10 ଜଣ ବାଲ୍ଟି ଲୋକ ଯଦି କାମ କରତା ହେଲେ 100ଟି ବାଲ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ତାହେଲେ ହାରାହାରି କେତେ ନା 100 ହରଣ 10 ଇଜିକାଲ 10। ତାହେଲେ ଜଣକ ପିଛା ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହେଲା 10। ଏଟା କୁହନ୍ତି ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବ୍ୟୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପରିବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ପରିବ୍ୟୟ। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ସୋ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ମାନେ ସପୋଜ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋର ଯେତିକି ଇନକମ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷର, ମୋର ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେତିକି ଇନକମ ହେଲା ମୋର ମାସିକ ଆୟ ଏତିକି, ମୋର ଯେତିକି ଇନକମ କଲେ ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ଆୟ ସମେତ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦିଟା ସମୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେଲା ଦୀର୍ଘ କାଳ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ଦଉଛ ଦେଖ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଅବଧିକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଦର ସ୍ଥିତି ବେକାର ଅବସ୍ଥା କଣ?
ଦରସ୍ଫୀତି ବେକାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦରସ୍ଫୀତି ହେଲେ, ବେକାରୀ ବଢିଲା ତା ସହିତ ଦରସ୍ଫୀତି ହେଲା, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଦରସ୍ଫୀତି ବେକାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ତ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହାରାହାରି ଦର ସ୍ତର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅପସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଳ୍ପାଧିକାର। ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର କଣ? ମନକୁ ଛୁଆ, ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବୃହତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ମନକୁ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ରହିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବୃହତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିକ୍ରେତା ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ମନକୁ ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖ ତ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଦେଖିବ ଛୁଆ କେତେଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, କାଁ ବା 7-8ଟା ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଲେ, ବେପାର କଲେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଟ୍ ରପ୍ତାନି। ଦେଖ ଛୁଆ, ନିଟ୍ ରପ୍ତାନି ବହୁତ ଇଜି। ଆମେ ଯଦି ରପ୍ତାନି ଆଉ ଆମଦାନୀକୁ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ ନିଟ୍ ରପ୍ତାନି କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ତ ନିଟ୍ ରପ୍ତାନି କହିଲେ ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ପାଇଁ ନିଟ୍ ବୈଦେଶିକ ଚାହିଦା ବୁଝାଏ। ଖାଲି ମନକୁ ତ ଛୁଆ ଯେ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନିଟ୍ ରପ୍ତାନି କୁହାଯାଏ। ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଦେୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ଅବଦାନ ନଥାଇ ପରିବାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଦେୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କହିବା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପେନସନ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଦେୟର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 2 ମାର୍କିଆ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା କହିବା? ଯେ ମୂର୍ଥ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୂର୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଓ ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ମୋଟ ଦେଶର ଭିନ୍ନ। ଏବେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ ଯିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ କହିଦଉଛି। ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ 2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 3 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ ଆମର ପିଲାମାନେ 7ଟା ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ 1 ମାର୍କିଆ ପଡିବ 21ଟା, 2 ମାର୍କିଆ ପଡିବ 7ଟା, 3 ମାର୍କିଆ ପଡିବ 7ଟା, 321। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ 12ଟା। କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କିପରି ହିସାବ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତାବକ ଚାହିଦା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତାବକ ଚାହିଦା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ, ଇଏ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ এটা ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରା। ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବେୟ, ବାସ୍ତବ ପରିବେୟ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି କହୁଛି, ମୁଦ୍ରାଗତ ପରିବେୟ, ବାସ୍ତବ ପରିବେୟ। ନେକ୍ସଟ, ମୋଟ ଆୟ, ହାରାହାରି ଆୟ। ବଜାର କାହାକୁ? এটা ବଜାର ଛୁଆ 2 ମାର୍କିଆ ইম্পর্টেন্ট আছে। একাধিকার অল্পাধিকার বজার পার্থ দর্শাও। বাণিজ্য চক্র ও ব্যবসায় তরঙ্গ, ব্যষ্টি অর্থনীতি ও সমষ্টি অর্থনীতি। নেক্সট, মোট জাতীয় উৎপাদন, জিএনপি। জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন। তারপরে পরিমাণাত্মক ও গুণাত্মক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রবিত্ত ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଇଟା ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, 1 ମାର୍କିଆ 21ଟା, 2 ମାର୍କିଆ 7ଟା, 3 ମାର୍କିଆ 7ଟା। ଏବେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 3 ମାର୍କିଆ 8 ମାର୍କିଆ 3ଟା। ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଗ୍ରୁପ ଡି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 21 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଆମକୁ 6ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ 3ଟି କରତେ ପଡିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2026 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କଣ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଆଜି এই ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଲେଖି ଦେଇଥିବ, ତ ନ ଆସି ମତେ କହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେୟ ବୋଲେ କଣ ବୁଝ? ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୋଟ ପରିବେୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋଟ ପରିବେୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ରେଖାଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଅ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्वल्पकालीन मोड हाराहारी वक्ररेखा कहीं यू आकृतिर ये भी पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकाधिकार बजार कौन यार वैशिष्ट्य आलोचना करो 8 नंबर क्वेश्चन कहिछि मोड देशीय उत्पाद मोड जातीय उत्पादन आलोचना करो लास्ट क्वेश्चन बजेट होछि अर्थनैतिक प्रगतिर एक अस्त्र आलोचना करो पिला माने देखो बजार रो गोटे लंग क्वेश्चन पिला माने आसीबो ता सहित उत्पादन जो परवर्ती अनुपात गोटे क्वेश्चन आसीबो ता सहित बजेट गोटे लंग क्वेश्चन आसीबो पिला मन देखो आज तुम मान सहित मु 80 मार्क रो क्वेश्चन आलोचना कली मोर एटा छोटिया प्रयास मु चेष्टा करूची पिला माने किपरि इकोनॉमिक्स अधिक नंबर रखिबो जदि पिला माने भिडियोटी तुम भल लागता निहाती लाइक करिवो कमेंट दबो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो मते बहुत आज खुशी लागिला मु गोटे वीडियो छाडितली पिला माने बहुत एप्रिशिएट कले इतिहास रे छाडितली पॉलिटिकल रे छाडितली जाओ पिला मानकर से भल पाइबा अछि बोली मु आज कोनी वीडियो कली जदि एपरि भल पाइबारे मु निश्चय पिला मानक सहित जडित रहिबे आगु मध्ये अधिक वीडियो तुम पाखरे उपलब्ध करेबी।